जय श्री राधे राधे जय जगन्नाथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभय जी के स्टडी। पिलाମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୋମଗାର୍ଡ ଏକ୍ଜାମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ରଚନାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର କଲା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ରଚନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଗୁରୁତ୍ୱ। देख पिलाମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ରଚନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର 100% ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମନ ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏହି ଦୁଇଟି ରଚନାକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲାସଟି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ निहाती भाव में सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक अच्छे पिलाने, चलतु आउ डेरी करवा नहीं, आज क्लास टी आम आरंभ करवा। आमर प्रथम ओडिया रचना होची पिलाने ध्यान दियो वृक्षरोपण। वृक्षरोपण को आम प्रथमे आलोचना करवा। प्रथमे तो पिलाने आपने उपक्रम को लिखिबे। उपक्रम कौन लिखिबे भल भाव बुझंतु। वृक्षरोपण हेउची एक एमिति कार्य जहा परिवेश सुरक्षा और मानव जातिर कल्याण पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ध्यान दियंतु, वृक्ष केवल परिवेश को सुस्थ रखिबारे सहाय्य करे नहीं, बरम जीव जगतर संतुलन मध्य रक्षा करिथाय। बुझी पारुछंती? संपूर्ण भावरे बुझंतु। ठीक अछि, आजिर जुगरे जेतेबेले परिवेश प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी समस्या है, वृक्षरोपण आम पाई एक अत्यावश्यकीय कार्य होई पड़ी। बुझी पारुछंती? देख पिलाने जदि आपने भल भाव बुझीजे यही रचना को आपण मैंने आराम से लिखिपारे। ठीक अच्छे, से आपको मु कहूँ भल भाव बुझंतु। ठीक अच्छे, तापर देख वृक्षरोपणर पिलाने गुरुत्व को लिखिबे। केमिति लिखिबे वृक्षरोपणर गुरुत्व को? ध्यान दियंतु, वृक्ष परिवेश अन्यतम प्रमुख उपादान। बुझीपारुछंती? वृक्ष परिवेशर अन्यतम प्रमुख उपादान भल भाव बुझंतु। यह अम्लजान जोगाई जीवन को बंचाई रखे एवं कार्बन डाइऑक्साइड शोषण करी परिवेश को शुद्ध रखे। बुझीपारुछंती? वृक्षरोपणर गुरुत्व को पिलाने ध्यान देकी लिखिबे। ठीक अच्छे, तापर देख आग को बढ़िबा। वृक्ष मूर्तिका क्षय को रोकी थाए। देख बुझंतु, जलस्तर बजाय रखि थाए एवं जलवायु नियंत्रण साहाय्य करि थाए। बुझंतु, भल भाव बुझंतु। तापर देख यह छड़ा वृक्ष जीवजंतु और पक्षी मानक पई आश्रय स्थल जोगाई थाए एवं जैव विविधता सुरक्षा रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करि थाए। तापर देख वृक्षरु आमे खाद्य, औषध, काठ, अन्यान्य उपकारी द्रव्य मध्य आमे पाई थाउ। पिलाने क्यों कौन जिनिस आपने वृक्षरु पाई थांती से गुड़ी को टिके लिखिदेवे। ठीक अच्छे, तापर देख कौन लिखिबे वृक्षरोपणर आवश्यकता को भल भाव लिखिबे। केमिति लिखिबे? आधुनिक जुगरे शिल्पायन, नगरायन और वनांचल निष्कासन जोगु वृक्ष कमिबारे लागिछि। यह परिवेश उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाउछि। ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, मूर्तिका क्षय एवं जल अभाव बोली समस्या दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। एही समस्या गुड़ी को मुकाबिला करिवा पई वृक्षरोपण एक सरल और फलप्रद उपाय। यह केवल परिवेश को सुरक्षा देई न थाए, बरम आम भविष्यत पीढ़ी पई एक सुजीवन शैली निश्चित करि थाए। बुझी पारुछंती पिलाने? भल भाव बुझंतु, क्लियर भाव लिखिपारे। ठीक अच्छे, तापर देख वृक्षरोपण रे समाजर भूमिका कौन जे लिखिबे। ध्यान दियो पिलाने, वृक्षरोपण केवल सरकारी कार्यक्रम रे सीमित रहिबा उचित नुहे। बिल्कुल भी पिलाने वृक्षरोपण केवल सरकारी कार्यक्रम रे सीमित रहिबा उचित नुहे। यह एक सामाजिक दायित्व जेउथरे प्रत्येक व्यक्ति समाज और संगठनर अंशग्रहण आवश्यक रही। तापर देख विद्यालय, महाविद्यालय, स्वेच्छासेवी संगठन और स्थानीय समुदाय एकत्रित होई वृक्षरोपण कार्यक्रम आयोजन
କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଖ, ଏହା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ସେହି ଗଛମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏତିକି ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସମାଜର ଭୂମିକାକୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଖ, ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଭାରତ ସରକାର ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବନ ମହୋତ୍ସବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ବନ ମହୋତ୍ସବ, ହରିତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବନ ମହୋତ୍ସବ, ହରିତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଦୁଇଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ, ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଦୁଇଟି ଲେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ, ଉପସଂହାରକୁ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପୃଥିବୀ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏକ ଗଛ ଲଗାଇ ତାର ଯତ୍ନ ନିଏ, ତେବେ ଆମେ ଏକ ସବୁଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ିପାରିବୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା। ଏତିକି ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣମାନେ 100% ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ଏକ ବଢ଼ିଆ ରଚନାଟିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଓଡ଼ିଶାର କଲା ଓ ସଂସ୍କୃତି। এইটা ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଚନାଟିଏ। ମନ ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ପ୍ରଥମେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉପକ୍ରମକୁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମାର ଅପରୂପ ଲୀଳାଭୂମି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ଚେତନାର ନାମାନ୍ତର, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନକୁ ସୁସଂସ୍କୃତ କରିଥାଏ। ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ଈର୍ଷା, ଦୋଷ, ସ୍ନେହ, ଘୃଣା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଦୟା, ତ୍ୟାଗ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରଭୃତି ଆତ୍ମିକ ଭାବ ସମୂହ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଷଡ଼ ଋତୁର ଚାତୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଉତ୍କଳ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ। ଏତିକି ଲେଖିବେ ଉପକ୍ରମରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଖ, ବର୍ଣ୍ଣନ ପିଲାମାନେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ସଂସ୍କୃତିର ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହାର କମନୀୟ କାନ୍ତି, ସବୁଜ ଶସ୍ୟ କିଆରୀ, ନୀଳ ଆକାଶ, ଜ୍ୟେତ୍ସ୍ନା ବର୍ଦ୍ଧିତ ରଜନୀ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଯେତିକି ସୁମଧୁର, ସେତିକି ମନମୁଗ୍ଧ କରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାନ ନିଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଦେଖ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଖିଚିର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, କଲା ଚାତୁରିକ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିସହିତ ସୁନା ରୂପାର ତାରକସି କାମ, ପିତ୍ତଳର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଦି ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଖ, ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରରୁ ନାନା ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ବୋଇତ ଚଲେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବିଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଚିତ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ ତଥା ବହୁ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ, କବିତା ଆଦି ଓଡ଼ିଶାର କଲା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ
ବେଶ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉପସଂହାରକୁ ଲେଖିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁ କେଉଁ ଅବମାନ କାଳରୁ ସାମାଜିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର କଲା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ମହନୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଖ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ସରକାର ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ବିଧେୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ନିଜର 100% ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକଦମ ବଛା ବଛା 2ଟି ଓଡ଼ିଆ ରଚନାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସେୟାର କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ହିଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ର PDFଟି ଦରକାର, ଏହି 2ଟି ରଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଅଭୟ GK ଷ୍ଟଡି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାଇ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏକ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।